علیکم دوستو۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 2 پڑھ لیا تھا، اس طرح آج ہم سبق نمبر 3 کو یاد کر لیں گے۔ تو آپ غور فکر سے دھیان دیں اور ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو دین سلیبس ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے ایلڈر کورس اول کتاب کے اندر، اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اور نورانی قاعدے کی تعریف ہم ایک بار پڑھ لیں گے۔ قاعدہ: جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائے اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کے 2 سبق ہم نے پڑھ لیے تھے، آج ہم اس کا تیسرا سبق شروع کریں گے۔ مرکب حروف کے شروع، درمیان اور آخر میں ہونے کی مشق، یعنی جو مرکب حروف ہیں جو الگ الگ شکل میں آتے ہیں، اس میں یہ شروع میں آ رہے ہیں، کبھی آخر میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ شروع میں بھی آئیں گے، درمیان میں بھی آئیں گے اور آخر میں بھی کس طرح آتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آپ اسے دھیان سے سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ ح قاف الف، با ح را، تا با عین، خا تا میم، ثا میم را، کاف ثا را، جیم با لام، ح جیم جیم، سین خا را، عین دال لام، سین میم عین، میم سین کاف، شین یا میم، با شین را، صاد با را، با صاد را، فا عین لام، فا ہا میم، قاف فا سین، با کاف را، لام حا قا، میم لام کاف، نون میم واو، عین نون با، ہا زاد میم، فا یا ہا، یا لام دال، لام یا سین۔ اس کے بعد ہم حفظ صورت کا سبق لیں گے، اس سے پہلے اس کی تعریف ایک بار ہم پڑھ لیں گے۔ قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ہم نے 2 سبق پڑھے تھے، آج ہم اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے، سورہ فیل۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم دعا و سنت کا سبق لیں گے، جس میں ہم نے سبق نمبر 1 کھانے سے پہلے کی دعا، سبق نمبر 2 اگر کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جائے تو کون سی دعا پڑھے، اور کھانے کے بعد کی دعا، یہ ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 کھانے کی سنتیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کا طریقہ۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھونا، نمبر 3 ایک زانو یا 2 زانو بیٹھنا، اور نمبر 4 ہے ٹیک لا کر نہ کھانا۔ بعض حضرات ٹیک لا کر کھانا کھاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بنا کسی عذر کے، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا، اور نمبر 9 ہے بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ 7 اس کے ہے 10 کھانے میں عیب نہ لگانا، یعنی کھانے میں کمیاں نہیں نکالنا، کھانے میں نمک زیادہ ہے، مرچی کم ہے، یا الگ الگ قسم کے جو عیب نکالتے ہیں یہ نہیں نکالنا، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو۔ نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے، یعنی کھانے کا اگر تھوڑا حصہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا،
नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ जो हमने पिछले सबक में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ना। और नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। बहुत सारे हज़रात सिर्फ हाथ धोकर चले जाते हैं, मगर साथ ही साथ कुल्ली करना भी ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे अक़ाइद, जिसमें इसकी तारीफ़ में एक बार देख लेंगे। आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता हो उनको अक़ाइद कहते हैं। सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 हमने पढ़ लिया था। अब हम सबक नंबर 3 यानी तीसरा कलमा कलिमा तमजीद को याद करेंगे। आप भी हमारे साथ पढ़िए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका तर्जुमा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस्लामी तरबियत की नसीहत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। इसमें हमारा सबक है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। इसको हम पढ़ेंगे, अब गौर से सुने। उस मुल्क में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला उनमें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कबीला था। उसी कबीले के लोग काबा की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज़्ज़त करता था। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से थे, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बाज़ बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। उनमें कसाई थे। कसाई अपने कबीले के सरदार थे। हज के मौके पर सारे हाजियों को अपना मेहमान बनाते। 3 दिन तक उन्हें मुफ्त खाना खिलाते। कसाई की औलाद में हाशिम बहुत मशहूर थे। कबीले के तमाम लोगों में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। हाशिम बहुत बहादुर थे और सखी थे। एक बार कहत पड़े दुष्कर जिसे हम बोलते हैं, हाशिम ने अपने पैसों से बहुत ज़्यादा गल्ला ख़रीदा और लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। हाशिम के कई बेटे थे। उनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। ये भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी बहुत कम है। मक्का वालों के लिए ज़मज़म का कुआँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर एक अरसे से मिट्टी से भरकर ज़मीन के बराबर हो गया। किसी को यह खबर न थी कि वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया, बड़ी मेहनत से उसे साफ़ कराया। मक्का वालों को पानी की आसानी हो गई। इसी एहसान की वजह से मक्का के लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त और कद्र करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। उनमें सबसे छोटे और चाहते बेटे अब्दुल्ला थे। यही अब्दुल्ला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू मियाँ थे। अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से हुई। बीबी आमिना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान थी, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा परदादा सब बहुत बड़े इज़्ज़त वाले ख़ानदान से और बड़े सरदार थे। अब्दुल्ला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। दादा मियाँ अब्दुल मुत्तलिब ज़िंदा थे। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। घर आए, पोते को गोद में लिया, प्यार किया, काबा में ले गए, वहाँ दुआ मांगी, मोहम्मद नाम रखा, 7वें दिन अकीक़ा किया, सबकी दावत की। लोगों ने पूछा ये नाम क्यों रखा? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ़ करे। अल्लाह ने उनकी आरज़ू पूरी की। दरूद हो प्यारे रसूल पर, सलाम हो प्यारे रसूल पर। इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। नीचे सवाल दिए गए 3, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बता दीजिए। नंबर 1 हाशिम कौन थे? नंबर 2 ज़मज़म के कुएं का किसने पता लगाया? नंबर 3 अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद क्यों रखा? इसके बाद हम देखेंगे ज़बान में अरबी, यानी अरब की ज़बान को अरबी कहते हैं। गिनती हम और एक बार पढ़ लेंगे 11 से 20 तक। अहद अशर 11, इतना अशर 12, सलासत अशर 13, अरबअत अशर 14, खमसत अशर 15, सित्तत अशर 16,
17 17 18 18 19 19 اور 20 20۔ اس طرح ہمارا تیسرا سبق بھی پورا ہو چکا ہے، آپ اس کو بھی غور فکر۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔